आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज मैं अपने चाचे कोल और पंजाबी जुबान दे पंजाबी जुबानो अदब दे एक बहुत बड़े नाम जनाब मोहम्मद तुफैल खलिश जिहड़े मेरे पिंड दे मान ने, जिहड़े मेरे पिंड की शनाख्त ने। अगर शहबाज सागर बाहर अदबी हलकों च जानिया जाता है तो वो इस वजह तो जानिया जाता है कि इसका तलक भी उस मिट्टी नाल है, उस पोए नाल है जिथे तुफैल खलिश पैदा होया है, जिथे तुफैल खलिश खेडिया है। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरा उन्हां नाल जिहड़ा रिश्ता है वो बहुत प्यारा है और मैनू इस गल की भी खुशी की है कि उन्हां दा तलक मेरे पिंड नाल है। तो जिहड़ियां उन्हां किताबां लिखियां ने, पहली उन्हां दी किताब सी चुप दा मौसम, फिर उन्हां दी दूसरी किताब आई जिहड़ी नज़मां दी किताब सी चुप दे मौसम तो बाद चाचा जी मिट्टी दी खुशबू। मिट्टी दी खुशबू तो बाद फिर इन्हां दी किताब आई गूंगी पुकार। गूंगी पुकार तो बाद फिर इन्हां दी किताब आई वख उडारी चेते दी दीवार बिल्कुल। और एक तो एक जिहड़ी वधिया किताब है, एक तो एक जिहड़ी खूबसूरत किताब है। और इन्हां दा जिहड़ा कैनवस है सोच दा वो इन्ना वसीग है कि तुसीं अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं अगर उन्हें खूबियाँ गिनी जावांगा तो नहीं गल बनेगी। मैं चाहुंदा कि वो सानू कुछ अपने बारे दसन, इन्हां दी शायरी दे विच जिहड़ा एक तनव्वु है या एक जिहड़ी खास कैफियत है। जी चाचा जी, मैं तुहाडे गोड्यां नूं जरा हत्थ ला रहा बरकत वास्ते जी। मेरी शायरी का महवर जड़ा है जी जी वो आ जाके पंजाब सारा देख के आर्चित करके मैं गौर नाल देखा कि मेरा पंजाब जड़ा ना इस तो खूबसूरत दुनिया का कोई खिता नहीं। मेरे देश के मालका हाँ, कोई उतरे ना अजाब। मेरे देश के मालका कोई उतरे ना अजाब, तेरा वसे काबा सोने मेरा वसता है पंजाब। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सऊदी अरब के विच होया सी, कोई अगे नहीं मैं लिखा हो रहा था। एक बुजुर्ग कहने लगे हकीम ताहिब रजवी साहब कि बस भाई गल ही काफ़ी गल हो गई। वाह वाह है जी। और अल्लाह जन्नत सी करे बड़ी न्याजी साहब वो कहने खलिश अल्लाह ताला इंतखाब करता है केड़ी गल में केड़े मुँह कढ़ानी। वाह वाह, अल्लाह ताला ने तेरा इंतखाब किया, तेरे मुँह गल निकली। वाह है बड़े बड़े बंदे दे मुँह गल निकली है। तो मुनीर साहब और जोड़े बुजुर्ग मेरे नाल है वो बड़े उच्चे और बड़े 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 शायर सन। रऊफ शेख हो गया, सलीम काशिफ साहब हो गए, मंजूर वजीराबादी, यूनुस आखर जी जी उस ऐद के शायर सन जो असी मुकाबले के विच हैं। सानू मैं जो पहली नज़म लिखी रात मैं नहीं पता नज़म है। हाँ जी मैं लिखी तो साढ़े एक ताहिर अस्ती साहब होंगे हैं एडिटर मिसावाद के विच जी जी। वो रात में मेरे को आए तो कहने लगे कितने भगवान मैं कहा जी मैं लिखा शाह जी वो यह मैंने तो नज़म हैगी है। अच्छा वो लै गया कहने लगे 2 घंटे बाद मैं फिर चाह पियांगे तो फिर चलता। वो 2 घंटे बाद आए और नज़म लै कहते नहीं बिल्कुल ठीक हैगी है, इहदे 4 मिसरे अगे पिछे सन वो मैं ठीक कर देते हैं। उन्होंने कहा सवेरे छपेगी। तीसरे दिन वो रसाला निकलता साडा नुसरत दे चो पहली मेरी नज़म छप गई पहली और मैं रातों रात शायर। वाह। अच्छा चाची एक गल हो रही कि तुहाडे बारे च कई शायरां दा ये है सी जिहड़े उस्ताद शायर सन कि यह मेरा शागिर्द है। तुहाडे उत्ते मेरा ख्याल है बाहर तुसीं शायर सी कि जिन्हां नूं बड़े ये तमन्ना रखदे सी कि मेरा शागिर्द हो जाए, मेरा शागिर्द हो जाए। पर तुसीं अज इस गल दा वेरवा दसो खोल के कि तुसीं बुनियादी तौर पर शागिर्द किहदे सी? दरअसल मैं शागिर्द नहीं होया, मैं कराया गया। चलो जिथे भी होए कोई एक मोहर तो लगी है ना। मैं सलीम काशिफ साहब को गया हाँ जी मैं तुझे शागिर्द कर। जी जी। वो कहने लगे नहीं बेटा तू ऐसा कर मंजूर वजीराबादी को जा। जी जी। वो मैं कोशिश करके पहुँच गया उन्होंने को। वो कहने नहीं मैं नहीं कर सकता तुम शागिर्द। मैं थोड़ी मर्जी है। पर इकबाल जख्मी मेरी रहबरी करता थी, हकीम ताहिब रजवी साहब करते सन, माड़ा मोटा
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਮਾਇਓ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾਰਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਜਮਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਸੁਣ ਪਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਦਾਰਤ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਖਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਹੋਰ 2-3 ਖਾਤੂਨ ਸਨ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਗੀਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਮੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਗੀਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲਾਸਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 16-17 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਕੀਰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਲੀਮ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਗਈ। ਉਹ ਹਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਪੰਛੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉਡਾਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਕਣ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅਤੇ ਅਦਾਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਵਤ ਕੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਰਗੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਚੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹ ਬਗੈਰ ਉਹ 2-4 ਮਿਸਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਦਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਲਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ। ਅਸਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਦੀ ਅਤੇ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਫਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਬਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਬਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2-3 ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਸ਼ਫ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਇਹ 3-4 ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਤਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਨ।
उन्होंने जाके क्या कि यह 2 बंदे मैं अप्रूव करना, एक हमायूं तुफैल खलिश। वो हैरत ही पै गया कि इन्हें किमें मैनू अप्रूव कर लिया रेडियो से। जी जी। बहरहाल उन्हें कहा कि नहीं तुसी लिखते अच्छा है, इस वास्ते मैं तुहानू शक्ल देख के नहीं तुहाडा फन देख के। उस तो बाद मैं रेडियो से अप्रूव हो गया और बेशुमार रेडियो के मुशायरे में अज तक पढ़ता हुण भी जाना वा तो वो मेरा इंटरव्यू लेंदे ने, मुशायरे दे विच शामिल करते हैं, और कोई खास प्रोग्राम होने तो उन्हें बुला लेंदे ने। अच्छा, एक मैनू चीज़ जी याद आई ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਰੋਹ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਮਾਈਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖਲਸ਼ ਉਡੀਕਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲਾਂ, ਉਹ ਖੇਤ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਖੂਹ, ਗਾਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਜਲਦੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਚਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਝ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੇਰ ਅਲੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਲਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਾਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਜਾਂ ਆਡਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਰੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਦੱਸਣਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਬਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਅਲੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।